آج تک ہمارے بچے جو چیز بھی ملتی ہے اسے منہ میں ڈال دیا کرتے ہیں، گویا سنت موسیٰ ادا کی جا رہی۔ صحیح، بالکل۔ اور جب آپ کی زبان میں وہ انگاری کی وجہ سے لکنت آئی، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ الہ العالمین میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے اور میری پشت مضبوط فرما، گویا آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اور آج بھی اگر ہماری زبان میں کوئی رکاوٹ ہو تو یہ دعا پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ الہی میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے، کہ مجھے بولنے میں روانی عطا فرما، فروانی عطا فرما، اور میری پشت مضبوط فرما، گویا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے چھپاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے لیول پر نہ آ جائیں، ہمارے برابر میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے لیے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے میرا وزیر بنا دے، یہ بولے گا، اس کی زبان میں روانی۔ اچھا، صحیح۔ غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی مارا گیا، آپ جوان ہو گئے، فرعون کے محل۔ واقعے کو میں نے سمیٹ لیا، وقت کو مختصر دیکھتے ہوئے واقعات کو۔ جی ہاں۔ اور جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے، آپ کے ہاتھ سے قبطی مارا گیا، قرآن مجید میں واقعات درج ہیں۔ اور جب آپ کے ہاتھ سے قبطی مارا گیا، آپ وہاں سے نکل گئے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ چلے جاؤ یہاں سے، اور آپ پہنچے ہیں ایک کنویں کے کنارے پر، آپ ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کا نبی سائے میں آرام کر رہا ہے۔ دو نوجوان لڑکیاں کنویں کے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں واقعہ لکھ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ان لڑکیوں پر پڑی تو آپ نے سوال کیا کہ یہاں کیوں آئی ہو، کیونکہ کوئی ہمدرد ہوتا ہے انسان کا تو وہ ہمدردی سے پوچھ لیا کرتا ہے، ورنہ کسی کو غرض نہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حیا کے ساتھ آپ نے سوال کیا لڑکیوں، تو کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے، تعارف نہیں کرایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ۔ ہاں، اچھا یہاں پہ کال لے لیتی ہوں، پھر ہم مزید اس کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہاں، صبح بخیر۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عائشہ۔ آپ کی آواز مجھے کنٹرول روم سے نہیں آ رہی ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی مجھے۔ ہیلو ہیلو جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بول رہی ہوں۔ عائشہ بات کر رہی ہیں۔ جی عائشہ کیا کہیں گی؟ بس آپ کو سب سے پہلے تو رمضان مبارک سب کو، اور جو ہے بہت پیارا خوبصورت آپ لوگوں نے شو سجایا ہے رمضان کے حوالے سے، اور اتنی پیاری پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ بعض باتیں ایسی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بالکل بھی، لیکن ہمیں سوری آپ کی آواز نہیں آئی تھی، آپ پھر سے ہمیں کال کر سکتی ہیں، ایکچولی کنٹرول روم سے مجھے آواز باہر نہیں آئی تھی۔ جی پروفیسر زہرا صاحبہ۔ غرض کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے سوال کیا کہ لڑکیوں یہاں کیوں آئی ہو، تو بتایا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی اٹھے، کہتے ہیں پانی پلاؤ، کہا مردوں کا ازدحام بہت، یہ سارے پانی پلا کے جائیں گے تو ہمارا نمبر آئے گا، کیونکہ ہم ضعیف ہیں، عورت کو رب نے ضعیف بنایا، کمزور بنایا، پسلی سے پیدا کیا، پسلی نازک ہوا کرتی۔ جی ہاں، تو یہ سارے مرد چلے جائیں گے پھر پانی پلائیں گے، اللہ کے نبی سے یہ گوارا نہ ہوا، اور آپ اٹھے اور آدمی آپ کو دیکھ کر ہٹ گئے، آپ نے وہ ڈول جو 10 کھینچ رہے تھے اکیلے کھینچا اور ساری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اور جب وہ لڑکیاں جلدی گھر پہنچ گئیں، آج ہم بھی وقت سے پہلے پہنچے تو کوئی چاہنے والا پوچھتا ہے کہ جلدی آ گیا، بالکل۔ تو گھر میں کوئی موجود تھا اور پوچھا کہ لخت جگر آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو کہا بابا جان ایک نیک باحیا بہادر ہمیں ملا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، ایک نیک بہادر اور باحیا شخص مسافر تھا۔ باپ حیران ہے بیٹا ایک اجنبی کی اتنی تعریفیں کیسے کر سکتی؟ تو کہا بابا اس لیے کہ جن کا گھر ہوتا ہے وہ درختوں کے سائے میں نہیں بیٹھا کرتے، مسافر تھے۔ صحیح، بالکل۔ اور بہادر اس لیے کہ جو ڈول 10 کھینچ رہے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچی، اور باحیا اس لیے کہ اتنی دیر ہمارے ساتھ رہا، نگاہ اٹھا کے ہمارے چہرے پر نہیں ڈالی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ باپ نے کہا بیٹا جلدی جاؤ اور اس مسافر کو لے کر آؤ کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ صحیح۔ اور قرآن مجید یہاں سے لکھ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بہن گئی ہے اور پھر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے کہ ہمارے والد بزرگوار آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہے نہیں، حکم ربی ہے کمزور کے کام آؤ، تو میں کمزور کے کام آیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا چلیں تو صحیح، چلنے کو تیار ہے موسیٰ علیہ السلام، مگر کہتے ہیں ایک شرط ہے میری، میں آگے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے چلیں گے۔
पूछा क्या घर का रास्ता जानते हैं? कहा नहीं। हुक्म रब्बी याद है मोमिनो अपनी निगाहों को नीचे रखो, जब आप मेरे सामने चलेंगी तो लाजमन मेरी निगाह पड़नी ही पड़नी, इसलिए मैं आगे जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आइए, अगर मुड़ना पड़े तो क्या करूं? कहा कंकर ही फेंक दीजिएगा, बातें करने के भी रास्ते में जरूरत ही नहीं। बताइए। और ऐसा ही किया है। और खातून का नाम है बीबी सफूरा, 2 बहनें, एक का नाम सफीरा है और दूसरी बहन है सफूरा। अच्छा, एक और कॉल आ गई है, आई होप कि मैं कॉल ले सकूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सबब खैर, आयशा बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है जी? आप बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप कैसी हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा आप कैसी हैं, ये बताइए, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी सबसे पहले तो प्रोफेसर साहबा की तबीयत मालूम करना चाहूंगी, अल्लाह पाक इनको अच्छी सेहत अता फरमाए, और ये एक भी प्रोग्राम स्किप ना करें, ना जिंदगी का ना आपके चैनल का। बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ। और अल्लाह पाक इनको सेहत दे इतनी कि अल्लाह पाक हमें ये इसी तरीके से मतलब बताती रहे और हम इन्हें सुनते रहें। हाँ, आप सुन रही हैं सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे हैं हम लोग, वो सुना रही हैं। जी 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 जी, मैं सुन रही हूँ। जी जी। और दूसरा ये, इनसे बात हो सकती है? कैसी तबीयत है इनकी? जरूर आप बात करिए, आप बात करिए। हाँ जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आंटी आप? तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप इस तरीके से हमारे पास रोज आती रहें चैनल के थ्रू। बहुत शुक्रिया। आयशा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात कर रही हैं, अच्छा ठीक है, चले जी। हम इवनिंग में बुलवाए ना इनको, अफ्तार पे आप लोग माशाल्लाह इतनी सारी महफिल बनी हुई होती है, समोसा बना होता है, इनका भी होना लगता है कुछ क्या मिसिंग है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जरूर आएंगी। प्रोफेसर ज़हरा रमजान ट्रांसमिशंस में भी हमारे पास जरूर आएंगी, उनकी थोड़ी सी मसरूफियत है, लेकिन मैंने जरूर इनको बुलवाना है। आप देख रही हैं हमारी रमजान ट्रांसमिशन? ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है। जरूर प्रोफेसर ज़हरा उसमें भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। जी, फिर यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे पर पहुंच गए, हाँ जी, तो अंदर से एक ज़ईफ निकल कर आते हैं और सवाल करते हैं, नौजवान कौन हो और कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक? तो बताया कि मैं मूसा हूँ जो फिरौन के महल में पल कर जवान हुआ। हाँ। मेरे हाथ से कुफ्ती मारा गया है और मैं मिस्र छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तो आपने घर में बुलाया और कहा यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं, मगर ख्याल आया घर में 2 जवान बेटियां हैं, हाँ, मैं किसी अजनबी को कैसे रख सकता? सही। आपने पेशकश की कि मूसा अगर तुम चाहो तो मेरी किसी एक बेटी से निकाह कर लो, रहना आसान हो जाएगा। आज हम बेटियों वाले कितने परेशान होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मुंह से कहते हुए हमें डर लगा करता है। हाँ, हमारे तो कहते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और वो बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम, और वो दोनों बेटियां कोई आम बेटियां नहीं, नबी ज़ादियां हैं जो बुढ़ापे में अपने बाप की खिदमत करके हक अदा कर रही। बिल्कुल। आज हमारी औलादें जरा सा काम कर आ जाएं, तो मजीद कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां बीबी सफूरा और सफीरा अपने बाप की खिदमत कर रही हैं। और जब कहा शुएब अलैहिस्सलाम ने कि मूसा किसी एक से निकाह करो, आपने बीबी सफूरा के हक में फैसला दे दिया, सही। ए मूसा कुछ अरसे मेरी बकरियां चरा देना, मेहर तय हो रहा है। अच्छा, ये 8 साल चरा दो तो अच्छा है। तो कहा नहीं, आपने अपने जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले किया, मैं 10 साल आपकी बकरियां चराने के लिए तैयार। और ये मेहर है, ये मेहर, आपने 10 साल शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई, हाँ, हक मेहर भी अदा हो गया। मगर आज एक ऐसी अंधेरी रात आई है कि अल्लाह का नबी उदास बैठा है और आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं ना देख सकी आपको उदास, और पूछा कि मूसा क्या हाल है, आज उदासी का क्या सबब है? तो अल्लाह के नबी ने तड़प कर कहा, मत पूछो सफूरा कि आज मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही। अल्लाह के नबी को जब अपनी माँ का ख्याल आया तो उदासी तारीफ। बिल्कुल। और बीवी हालत हमल में कहती हैं, अचानक आप उठी हैं और सामान बांधना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, अंधेरी बरसात की सियाह रात है, सफूरा ये कैसा सामान बांधा जा रहा है? कहा आपकी माँ से मिलने की तैयारी कर रही हूँ। अंधेरी सियाह रात में जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की याद आई तो बीबी सफूरा ने सामान बांधना शुरू कर दिया। बिल्कुल। काफिला निकल खड़ा हुआ, हाँ। अभी दरमियान में पहुंचे ही हैं रास्ते के कि हालत हमल में जो बीवी थी तकलीफ शुरू हो गई। अच्छा।
कहती है मूसा कहीं से आग ले आओ कि मुझे सर्दी बहुत लग रही। चाहते तो अल्लाह के नबी कहते अभी कोई डिमांड ना करो, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, मगर आप आग की तलाश में निकल खड़े। यानी कि बीवी के हुकूक भी साथ साथ पूरे। बिल्कुल बिल्कुल समझ में तो बात आ रही होगी सुनने वालों। बिल्कुल जरूर जरूर आ रही होगी यकीनन। हाँ। ये अल्फाज इतने मैं सादा इस्तेमाल करी हूँ कि जा रहे थे माँ से मिलने के लिए, दरमियान में बीवी को तकलीफ शुरू हो गई तो आप कहते हैं मैं आग लेकर आता हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी कम होगी तकलीफ कम हो जाएगी। सही। आग लेने गए, एक दरख्त रोशन नजर आया। अल्लाह का नबी समझा कि कहीं बिजली गिरी है आसमान से और दरख्त में आग लग गई है। अच्छा। कोई टहनी जलकर गिरे तो मैं उठाकर लेकर जाऊं और बीवी के चारों तरफ आग दहकाऊं कि उसकी सर्दी कम हो जाए। और दरख्त पीछे चला गया। अल्लाह का नबी घबरा कर पीछे हटा, दरख्त आगे आ गया। आवाज आई अना रब्बो का, अना रब्बो का। ए मूसा जिसे आग समझ रहे हो तुम्हारे रब की तजल्ली है, आग लेने आए थे, पैगंबरी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। तो अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आई होगी? हाँ। अगर तजिया करें कि जब माँ की याद आए तो देर ना करें उससे मिलने के लिए। बिल्कुल। अल्लाह का नबी जा रहा है और पैगंबरी मिल गई। बस मूसा ये वादी है, यहाँ पर अपनी नालैन उतार देना। हाँ। हमने तुम्हारा दर्जा और बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत है। ये किस्से ऐसे हैं कि दिल चाह रहा है बस वाकई सुनते जाएं, लेकिन इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मत जाएगा। तुमसे क्या तुम खुद समझ लो मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 डराने डराने हैं माथे पे मौला रहमत मुक़द्दर की कर दो मौला मौला। तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया, वो सुरूर में सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया। नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सतर आया मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। डराने डराने हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको ज़रूर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो सुधर न पाऊंगा मौला मौला